नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज भिडटी मकर राशि व्यक्ति बहुत खास अटे कारण मकर राशि व्यक्ति शनिकर 7.5 शेष होगाकू जाऊँगी। तेबे दर्शक बंधु आज भिडटी आम जानिबा आपणक शनिकर 7.5 केबे शेष हेब एवं आपणकर जीवन में चलुवा दुख कष्ट आपणक केबे दूर हेब। आउ जेबे शनिकर 7.5 आपणक शेष हेब शनिदेव आपणकू कि प्रकार फल प्रदान करिवे एवं आपणकर जीवन में केउं सबु परिवर्तन आसिब जानिबा आजिर एही भिडियोटी शनिकर 7.5 संपूर्ण विषय रे। मकर राशि व्यक्ति माने शनिकर 7.5 संपूर्ण विषय जानिबाकू चाहुथिले ए भिडियो को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु ताहले आपण माने एही भिडियोटी जानिबाकू पाइबे जे आपणक पई शनिकर 7.5 केबे शेष हेबाकू जाउअछि एवं आपणकर जीवन में केउं सबु परिवर्तन आसिबाकू जाउअछि। दर्शक बंधु भिडियोटी आरंभ करने पूर्व आपण मानकु मोर छटिया अनुरोध रहिला जे जदि प्रथम करी आम चैनल रे आसीचंती ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आउ जदि ए भिडियोटी आपण मानकु पसंद लागे ताहले भिडियो को गोटे लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे सहृदय रे जय शनिदेव अवश्य लिखंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु जानि नेबा मकर राशि व्यक्ति मानक पई शनिकर 7.5 केबे शेष हेबाकू जाउअछि। आउ जानी रखंतु जे एही कार्यक्रमटी चंद्र राशि एवं जन्म राशि पर आधारित अटे। मकर राशि व्यक्ति माने मन ध्यान देखि शुणंतु। आपणक पई 30 मार्च 2025 ठारू शनिकर 7.5 शेष होइजिब। किंतु आजिर एही भिडियोटी रे आमे जानिबा जे जेबे शनिकर 7.5 आपणक पई शेष होइजिब आपणकर राशि रे शनिदेव केउं स्थान रे विराजमान रहिबे एवं शनिदेवंकर दृष्टि आपणकर राशि रे केउं केउं स्थान रे पड़िबो एवं 30 मार्च 2025 ठारू शनिदेव आपणकू कि प्रकार फल प्रदान करिवे, शुभ फल देवे ना अशुभ फल देवे एवं आपणकर व्यापार वाणिज्य काम कार्य केउं सबु परिवर्तन आसिब आउ ता सहित आपणकर दाम्पत्य जीवन में शिक्षा क्षेत्र में एवं लव लाइफ रे केउं सबु परिवर्तन आसिब। एबे आसंतु जानिबा शनिदेवंकर संपूर्ण विषय रे। मकर राशि व्यक्ति माने जानि रखंतु जे 2017 ठारू आपणक पई शनिकर 7.5 चालू अछि। शनिकर 7.5 प्रथम चरण में आपण माने 2.5 वर्ष पर्यंत बहुत दुख कष्ट भोग करिसंती एवं शनिकर द्वितीय चरण में मध्य आपणकर जीवन में आपण माने बहुत दुख कष्ट भोग करिसंती। किंतु आपणक पई वर्तमान शनिकर 7.5 तृतीय चरण चालू अछि। आउ 30 मार्च 2025 ठारू आपणक पई शनिकर 7.5 संपूर्ण रूपे शेष होइजिब। आउ जानि रखंतु जे वर्तमान शनिदेव आपणकर राशि रे 2 नंबर घरे विराजमान अछंती। किंतु 30 मार्च 2025 ठारू शनिदेव आपणकर तृतीय घर को विराजमान करिवे। आउ जेबे शनिदेव आपणकर तृतीय घर को विराजमान करिवे मकर राशि व्यक्ति मानक पई गुटिए खुशीर कथा हला जे जेउ मकर राशि व्यक्ति मानकर जीवन में सबुबेले कली झगड़ा समस्या चालुथिला किबा चालू अछि एवं छोट छोट कथारे आपणकर जीवन में सबुबेले आर्गुमेंट सृष्टि होउछि। आउ जदि आपणकर दाम्पत्य जीवन में सबुबेले कली झगड़ा समस्या लागिकी रहुअछि एवं स्वामी स्त्री भितर छोट छोट कथार आर्गुमेंट सृष्टि होउछि एसबु दुख कष्ट समस्या जदि आपणकर जीवन में लागी रही ताहले जेबे शनिदेव आपणकर तृतीय घर को विराजमान करिवे आपणकर जीवन में लागी रहिथिबा अनेक समस्यारू आपण माने मुक्ति पाई परिबे एवं धीरे धीरे आपणकर कुटुंब परिवार रे सुख शांति फेरी आसिबो एवं स्वामी स्त्री भितर मध्य पुणी थरे मधुरता संपर्क जोड़ी हिजिबो। आउ ता सहित 30 मार्च 2025 ठारू आपणकर जीवन में बहुत बड़ परिवर्तन मध्य आसिबो एवं जेउ मकर राशि व्यक्ति माननकु सबुबेले दांतबता समस्या लागी रहुथिला से व्यक्ति मानकर दांतबता समस्या मध्य दूर होइजिबो 30 मार्च 2025 ठारू एवं जेउ मकर राशि व्यक्ति माननकु पाठिघा समस्या देखा दउथिला से व्यक्ति माने मध्य पाठिघा समस्यारू मुक्ति पाई परिबे जेबे शनिदेव आपणकर तृतीय घर को विराजमान करिवे। आउ जेउ मकर राशि व्यक्ति मानकर आखिरे जलापड़ा समस्या देखा दउथिला 30 मार्च 2025 ठारू आपणकर आखिर जलापड़ा समस्या मध्य आपणक पई दूर होइजिबो एवं गुटिए कथा मने रखंतु जे आपणकर काम कार्य एवं व्यापार बिजनेस रे आपण माने राति दिन बहुत कष्ट करूछंती किंतु आपणकर कष्ट अनुसार आपणकु फल मिलु नाही। किंतु आपण माने चिंता करंतु नाही काहेकि ना आपणक पई जेबे शनिकर 7.5 शेष होइजिबो आपणकर काम कार्य आपणकु बहुत भल फायदा मिलिबार संभावना रही अछि एवं आपणकर व्यापार बिजनेस मध्य आपणकु बहुत भल लाभ मिलिबार संभावना रही अछि एवं जेउ मकर राशि व्यक्ति मानकर धन अधिकारु अधिका खर्च होउथिला किछि कारण न थाई मध्य जदि आपणकर धन अधिकारु अधिका खर्च होउथिला ताहेले जेबे शनिकर 7.5 आपणक पई शेष होइजिबो
ଆପଣଙ୍କର ଧନ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାରେ ବହୁତ କମିଯିବ ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ବି ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯାନବାହନ ହେଉ କିମ୍ବା ଜମିବାଡ଼ି ପ୍ରପର୍ଟି ହେଉ, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ଠାରୁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅଧା ରହିଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଧା ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ଯେବେ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଭ୍ରମିତ ରହୁଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଏକାଗ୍ରତ ରଖିପାରୁନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେବେ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଏକାଗ୍ରତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସବୁ ଡର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଲ୍ଡର ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅଧା ରହିଥିବା କାମ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ଠାରୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ପ୍ରପର୍ଟି କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧା ରହିଅଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅଧା ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରତି କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଅଛି, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବଥା ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ରୋଗ ସମସ୍ୟା ହେଉ ଲାଗିକି ରହିଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରତି ଲାଗି ରହିଥିବା ସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାନବାହନ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଯାନବାହନ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ଠାରୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ମଧ୍ୟ ଯାନବାହନ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାରେ ବହୁତ କମିଯିବ। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ IT ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନରେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବେପାର ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଫାଇଦା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର IT କମ୍ପାନୀ ରହିଅଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାନୀରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖାସ୍ କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଖାସ୍ କରି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଜମା ମଧ୍ୟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ବାପା ପୁଅଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏସବୁ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅଧା ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଯେବେ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ ଧ୍ୟାନର ସହିତ କୌଣସି ବି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି
ଏବଂ ଯେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନଲାଇନରେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫାଇଦା ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନଲାଇନରେ କୌଣସି ବି ବେପାର ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଆଉ ଯେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦର କିଛି ଡିଜିଟାଲ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କିଣିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ଦିନେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ଦିନେ ବହୁତ ଅଳସୁଆମୀ କରାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଳସକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ମୋଟ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ସମାଜ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏମ୍ଏନ୍ସି କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କିମ୍ବା କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫାଇଦା ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଦେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ କିଛି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ଗତିବିଧିରୁ ବହୁତ ଭଲ ଫାଇଦା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାଷ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଆଉ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଅଧା ରହିଥିବା କାମ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଏବଂ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ଖାସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେବେ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ଫେରି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।